Bangladesh, a wonderful country with a vibrant history, ancient archaeology, rich culture, great opportunities in education, and beautiful landscape. Its deeply rooted heritage in terms of education and culture is thoroughly reflected in its centennial educational institutions. Currently, among most of the Bangladeshi learners, the aspiration of study in abroad is strongly observed. I want to study abroad because I want to learn something out of the box and also not in my comfort zone. Studying abroad is completely different in comparison to studying in Bangladesh, teaching system and others, and I love to know about that. I would like to be experienced in advanced culture, education system and something new that I have not done before. Actually, I have highly interest in respect of acquiring global skills to prepare myself for tomorrow. In case of widen the horizons and broaden one's mind, along with the access of personal and professional opportunities, studying in abroad can be most necessary. Well, actually, study abroad helps us to change the global mindset. I know it would help me for a better experience. I know it helps me in my future. If you want to open the door to unlimited possibilities in the future world by studying abroad, admission.ac can be the most trustworthy partner. We are a proud member of country's leading educational organization, Daffodil Family, with 10 years of professional excellence in the overseas education industry. We are connected with 1,000 plus universities in 25 study abroad destinations. We are very passionate about the question of students' life and career. We believe on our core competence to provide exact guidelines to the student to fulfill their study abroad dreams. Hello and good evening to everyone. Welcome to today's live session, Study Life and Prospects in China. I'm Amir Faisal, Event Ambassador, Study in China Online Education Exhibition 2023. You're watching me live on Admission.ac Facebook page. Admission.ac is one of the 54 plus sister concerns of Daffodil Family. Admission.ac is globally recognized of our overseas institutions. These days, China is one of the most popular study abroad destinations. China's universities offer a unique and enriching experience for the students. They provide access to high-quality education and cutting-edge research opportunities, along with a diverse and vibrant student community. China is a global leader in many fields, including science, technology, engineering, and mathematics. And studying in Chinese university can give a student a competitive advantage in these areas. Also, Chinese universities are offering different scholarships to support international students, and I am very happy to say that currently Admission.ac is connected with 600 Chinese universities. তাই আজকের সেশনে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি মিস্টার হাসান এবং মিস্টার রনি শাহকে। তারা বর্তমানে চাইনিজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করছেন। তাই আর দেরি না করে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম গেস্টের কাছে, মিস্টার মেহেদি হাসান, ডক্টরাল স্টুডেন্ট, School of Astronautics, Beiyang University, Beijing, China. So, Mr. Mehdi Hassan, please have the floor and share your study abroad journey and experience and the future prospects in China with us. At the same time, what kind of scholarship opportunities they do provide for Bangladeshi students? ধন্যবাদ আমির ফয়সাল আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। সো আমি সেটা খুবই এক্সাইটেড যে আমি এই সেমিনারে কিছু ইউজফুল ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারবো সবার সাথে, যেগুলো খুবই হেল্পফুল হবে স্টুডেন্টদের জন্য। So let me introduce first. আমার নাম মেহেদি হাসান। So আমি কারেন্টলি ডক্টরাল স্টুডেন্ট বেইহাং ইউনিভার্সিটিতে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। সো আমার স্টাডি ইন চায়না এটা শুরু হয় হচ্ছে 2015 যখন আমি ব্যাচেলর্স করতে আসি চায়নার নানজিংয়ে।
সেখানে আমি অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ 4 বছর পড়াশোনা করেছি। তো এই 4 বছরের লাইফে আমি আসলে চায়নার অনেক ডাইভার্সিফাইড কালচার, বিভিন্ন রিসার্চ অপশনস এবং তাদের ফ্যাসিলিটিস গুলো দেখেছি। সো আমি আসলে আহ, আহ, যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড তাদের পড়াশোনা। তো এখানে যদি কেউ একজন রিয়েলি ফোকাস থাকে স্টাডির ব্যাপারে, সো তার ফিউচারের জন্য সব স্কিল দরকার, তো সেগুলোর সবকিছু ডেভেলপ করার জন্য তাদের প্রফেসর, একাডেমিক্স স্টাফস তারা অনেক হেল্প করে এবং তারা অনেক কোঅপারেটিভ। আমি আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টাডি শেষ করি হচ্ছে 2019 সালে। দেন আমি 2020-এ আমার মাস্টার্স পড়াশোনার জন্য হংকং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি যাই। তো সেখানে আমি 1 বছরের মাস্টার্স করেছি এবং সেখানে আমি অনেক ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্টস এগুলোর সাথে ইনভলভ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, যেখান থেকে আমি আমার ফিউচার রিসার্চ স্কিলের জন্য অনেক কিছুই অ্যাচিভ করতে সক্ষম হই এবং এখানে আসলে আমি মোটিভেটেড হই আমার পিএইচডি স্টাডির জন্য। দেন আমার আমার এরিয়াতে সবচেয়ে বেস্ট ইউনিভার্সিটি বেহাং, এটা আমার ফার্স্ট অপশন ছিল। আরেকটা কারণ ছিল, সেটা হচ্ছে যে বেহাং ইউনিভার্সিটি আসলে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের জন্য অনেক রকমের স্কলারশিপ অফার করে। সো কনসিডারিং এই দুটা অ্যাসপেক্টিভ আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আমার জন্য বেস্ট অপশন। দেন আমি এখানে আসি। সো স্কলারশিপের ব্যাপারে আমি যেটা বলতে চাই, বেহাং ইউনিভার্সিটি আসলে বেসিক্যালি 4 ধরনের স্কলারশিপ অফার করে। আমি টপ যে 4টা সেগুলোর কথা বলতে চাই এখানে। তো প্রথমটা হচ্ছে চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ। এটা আসলে 2 ধরনের হয়। একটা হচ্ছে টাইপ এ, যেটা আসলে এম্বাসির থ্রুতে অ্যাপ্লাই করতে হয়। আর একটা হচ্ছে টাইপ বি, যেটা ইউনিভার্সিটি থ্রু অ্যাপ্লাই করতে হয়। সো টাইপ এ আর টাইপ বির যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো আছে এগুলো মেইনলি সেম, বাট প্রসিডিউরসটা একটু আলাদা। সো চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন মেইনলি শুরু হচ্ছে জানুয়ারির দিকে, অনেক সময় ডিসেম্বরের শেষের দিকে হয়। তো স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশনের প্রসিডিউর 2 চ্যানেলের ক্ষেত্রেই শুরুটা একই টাইমে হয় এবং শেষটাও একই টাইমই হয়, বাট টাইপ বি যেটা ইউনিভার্সিটি থ্রু যেটা অ্যাপ্লিকেশন হয় সেটার ডেডলাইনটা আসলে ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক ভ্যারি করে। আর টাইপ এ যেটা এম্বাসির থ্রুতে করতে হয় সেটার ডেডলাইনটা একটু আগে শেষ হয়। তো এগুলোর রিকোয়ারমেন্টস এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে বেসিক এদের কিছু পেপার আছে যেগুলো আমাদের স্টুডেন্টদের উচিত আগে থেকেই প্রিপেয়ার করা। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার স্টাডি প্ল্যান, যেটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট চায়নাতে অ্যাডমিশনের ব্যাপারে, কারণ স্টাডি প্ল্যানটা স্ট্রং হলে বিশেষ করে ভালো ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে তারা এটা খুবই সিরিয়াসলি দেখে। দেন রিকমেন্ডেশন লেটার লাগে মিনিমাম 2টা, এটা লিস্ট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বা প্রফেসর লেভেলের হলে ভালো হয়। আর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলের ব্যাপারে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে চায়নার টপ ইউনিভার্সিটিগুলো তারা স্কলারশিপের যখন ক্যান্ডিডেট ইভ্যালুয়েট করে, তো সেক্ষেত্রে তারা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস এটা অবশ্যই তাদের প্রিফারেবল লিস্টে রাখে। সো যদি কারো আইএলটিএস বা ডুওলিঙ্গো বা টোয়েফেল এগুলো থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই তাকে অ্যাডভান্টেজ দিবে, বাট হয়তো বা সবসময় এটা কম্পালসারি না অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টসে, বাট এটা অবশ্যই একটা অ্যাডভান্টেজ দেয় আর ক্যান্ডিডেটদেরকে যাদের এগুলো থাকে। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় যে ধরনের স্কলারশিপটা বেহাং ইউনিভার্সিটি অফার করে সেটা হচ্ছে ওয়ান বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ। তো এটা আশা করি তোমরা সবাই জানো যে ওয়ান বেল্ট আর রোড ইনিশিয়েটিভ এটা চাইনিজ গভর্নমেন্টের একটা বিগ প্রজেক্ট। সো এই প্রজেক্টের আন্ডারে যেসব কান্ট্রি আছে সেসব কান্ট্রির স্টুডেন্টরা তারা এলিজিবল, সো তারা স্কলারশিপটা অ্যাপ্লাই করতে পারে। তো এটার ফ্যাসিলিটিস পূর্বে যে আমি যেটা মেনশন করলাম চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ এটার মতোই সেম, বাট এটা প্রসিডিওরটা একটু ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক ডিফারেন্ট হয়, বাট পেপারের যে রিকোয়ারমেন্টস গুলো এগুলো সেম। সো এই সেম ধরনের পেপারগুলোই লাগে, বাট এই ক্ষেত্রে হয়তো বা জাস্ট প্রসিডিওরটা আলাদা হয় এবং সেটা ইউনিভার্সিটির পেজে বা এখানে মেনশন করা থাকে যে এটা কিভাবে করতে হয়। থার্ড যে স্কলারশিপটা বলবো সেটা হচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ। এটা চাইনিজ লোকাল গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি প্রত্যেকটা কান্ট্রি তাদের স্টুডেন্টদের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ অফার করে থাকে। তো এটা চাইনিজ গভর্নমেন্টের সাথে অনেক সময় তাদের ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের কারণে বা ইউনিভার্সিটির সাথে অনেক সময় তাদের কমিউনিকেশনের কারণে তাদের লোকাল
যে কান্ট্রি আছে সেই কান্ট্রি থেকে তারা স্কলারশিপটা পায়। তো এটাও সেম ধরনের রিকোয়ারমেন্টস লাগে, বাট এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু বাংলাদেশি, সো আমাদের বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তাদের এই ব্যাপারে অনেক সময় আপডেট দেওয়া থাকে, তো সেই অনুযায়ী আমাদেরকে এটা অ্যাপ্লাই করতে হয়। আর 4 নাম্বার যে স্কলারশিপটা আমি বলবো, এটা হচ্ছে বেইজিং ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ। এটা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রোভাইড করা হয়। তো এটার ডেডলাইন সচরাচর জুলাই আগস্টের দিকে শেষ হয়। তো এই স্কলারশিপটার হচ্ছে সাধারণত টিউশন ফি পুরোটা কভার করে, অনেক সময় ডন ফি কভার করে, এবং এই স্কলারশিপটা ইউনিভার্সিটি নিজেরাই ইভালুয়েট করে তারা এটা দিয়ে থাকে। সো ওভারঅল ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন স্কলারশিপের ব্যাপারে এতটুকুই। সো এখন আমি লেটস গো ব্যাক টু মডারেটর। সো আই উইল বি হ্যাপি ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স। ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান আলোচনার জন্য। Now we are moving to our next guest, Mr. Ronnie Shah, Master's Program student, School of Information and Communication Engineering, Donghua University, Shanghai, China. Mr. Ronnie Shah, please share your living experience and opportunities for international students and food and culture in China with us. The floor is yours. থ্যাংক ইউ আমির। সবাই ভালো আছেন আশা করি। প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে চাই admission.ac কে। আর ওভারঅল সবকিছু আমি ড্যাফোডিল থেকেই, আমি একজন ড্যাফোডিলের অ্যালামনাই। এখানে আসতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। তো আমি যে জিনিসটা শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের মেহেদি ভাই একটা কথা বলছে, সেটা হলো স্কলারশিপ অপরচুনিটি। তো চায়নাতে অনেক অপরচুনিটি দিয়ে থাকে, যেমন সিএসসি, লোকাল গভর্নমেন্ট, এগুলো অনেক স্কলারশিপ গুলোই দিয়ে থাকে। তো এই স্কলারশিপ গুলো সাধারণত অনেকে বাইরে পড়াশোনা করতে চায়, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং হোক, ডক্টর হোক, বা এই সাইড গুলো চায়না অনেক প্রেফার করে থাকে, এবং চায়না গভর্নমেন্ট স্টুডেন্টের জন্য অনেক হেল্পফুল, এবং এখানকার কালচার হোক বা ফুড হ্যাবিট হোক, এটা আসলে নিজের কাছে যে আসলে কিভাবে আমি আমার সাথে গ্র্যাব করে নিচ্ছি। তো প্রথম দিকে আমি 2023-এ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে যখন আসলাম, তো প্রথমে যে ভয়টা কাজ করে যে আসলে বাংলাদেশ থেকে এসে আমি আমার খাবার দাবার বা ফুড হ্যাবিট কে চেঞ্জ করতে পারবো কিনা। তো মজার বিষয় হলো যে এখানে আসার পর দেখলাম যে আমাদের বাংলাদেশে যে অনেকগুলো যেটা বলে থাকি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, তো ওখানকার সেম খাবারের ফ্লেভারটা এখানে ঠিক তেমনটা নেই। তো আমি ইচ্ছা করে শখ হিসেবে যেটা আর কি করে থাকি যে আসলে খেয়ে দেখি তো কেমন লাগে। তো প্রথমে এখানে যে খাবারটা খাইলাম চাওফান, তো টেস্টটা আমার কাছে তেমন মানে ডিফারেন্ট বলবো না, একটু কেমন যেন লাগলো। তো আস্তে আস্তে এটা আসলে শুট করে নিতে যেমন একটু সময় লাগে। তো প্রত্যেকজনের এটাই থাকবে যে সবকিছু একবারে না, আস্তে আস্তে সেই জিনিসটা সে শুট করে নিতে পারবে। তো তেমন ডিফারেন্ট নেই এখানে খাবারের প্রতি, এবং অনেক মজার ধরনের খাবার পাওয়া যায় যেগুলো আসলে শেয়ার করলে অনেক সময় চলে যাবে। তো এখানকার ফুড বলতে গেলে অনেক ভালো। আর আরেকটা যেটা যে লিভিং এক্সপেন্স, এখানে চিন্তা করে যে এখানে আসার পরে আমি সাংহাই, অনেকে জানে যে সাংহাই অনেক এক্সপেন্সিভ একটা শহর, সাংহাই বেইজিং মূলত অনেক এক্সপেন্সিভ শহর। তো এখানে আপনি যদি খুবই মানে যেটা বলে যে চিপ ভাবেও চলেন, তাহলে আপনি প্রায় 1000 আরএমবির মতো আপনি কভার করে দিতে পারবেন, এবং এই গভর্নমেন্ট থেকে যে স্টিপেন্ডটা পাবেন সেখানে আপনার চলে যাবে, এবং খুব ভালোভাবেই চলে যাবে, যেমনটা আমার যে থাকে। আর তাছাড়া আপনি শখে বা অনেক কিছু কিনতে পারেন, তো সেই ক্ষেত্রেও আপনার উপরে যে আপনি বেশি খরচ করবেন কিনা কম, তো এই জিনিসটা হয়ে থাকে। তো আপনার ওভারঅল 1000 আরএমবির মধ্যে আপনি কভার করে ফেলতে পারেন। আর আরেকটা জিনিস শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে যে
স্টুডেন্টরা অনেকে আমাকে মেসেজ দিয়ে থাকে যে ভাইয়া ওখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর গুলো কেমন বা এরা কিভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমি মাস্টার্স স্টুডেন্ট, এখানে আসার পরে বুঝলাম যে আসলে পড়াশোনাটা হচ্ছে অনেক হার্ডলি মনে করি, যে জিনিসটা আমি পাশ করতে পারবো কিনা, আমি ফেল করলে কি হবে। হ্যাঁ, এরা অনেক গাইড দিয়ে থাকে, এরা অনেক হেল্পফুল, এবং আমি বুঝতেছি না তারা 100 বার করে বোঝাবে যে এই জিনিসটা এইভাবে। তারা যেভাবে কমিউনিকেট করে একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টকে, সে তারা গাইড করে, এটা অ্যামাজিং। আসলে এক কথায় বলতে নাই, যারা এখানে থাকে তারা আসলে জানে যে তারা কতটা হেল্প পেয়ে থাকে। আর তারা বাঙালিদের আসলে অন্য চোখে দেখে এখন, আগে কেমন দেখতো তা না। আমার ইউনিভার্সিটি বাঙালি, যেটা বাঙালিদের বলা হয় ম্যাঞ্জেলা গোয়া। তো এটা শুনতে একটু অদ্ভুত দেখালো, এটা আসলে তারা এটা নাম দিয়েছে। তো এই জিনিসটা আসলে আমার কাছে গর্ব লাগে যে আমি বাঙালি হয়ে এসেও অনেক কিছু তাদের কাছ থেকে শিখতে পারতেছি, বা তারা এভাবে আমাদের শেখাচ্ছে। টিচার বলেন বা এক্সিকিউটিভ মেম্বার বলেন, এরা অনেক হেল্পফুল, আসলে বলে শেষ করা যাবে না। আর যারা চায়নাতে পড়তে চান, একটাই কথা বলবো যে ওখান থেকে আপনি স্কিলটা ডেভেলপ করে নিয়ে আসেন, বাদ বাকি এখানে আপনি ডিরেক্টলি এক্সপ্লোর। আর যেটা বলে যে আপনি প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানির সাথে এক্সিকিউট করা থাকে। তো এই বিষয়টা আপনি এক্সপ্লোর করতে পারবেন নিজেকে, যে আসলে ফিল্ড এবং স্কুল লেভেল, আই মিন এই জিনিসটা বা এডুকেশনটা কেমন হওয়া, প্র্যাকটিক্যাল বলেন বা নলেজ বলেন, এই জিনিসটা আপনাকে অনেক চমকপ্রদ করবে আশা করি। ধন্যবাদ। আরো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলে অনেক কিছু করা যায়। তো তো আমি ফিরে যাই আবার আমি ভাইয়ের কাছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার মূল্যবান ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। এই পর্যায়ে আমাদের স্টুডেন্টদের তরফ থেকে কিছু প্রশ্ন আছে, যেগুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান করতে চাচ্ছি। অবশ্যই। আমাদের স্টুডেন্টদের প্রথম প্রশ্ন আছে, চায়নাতে অনেক সময় 70 থেকে 100% পর্যন্ত স্কলারশিপ পাওয়া যায় বলে আমরা জানি, তো এটা পাওয়ার প্রসেসটা কি? মাহাদি ভাই, আপনি শুরু করেন আমাদের। আচ্ছা, সো চায়নাতে 100% স্কলারশিপ অবশ্যই পাওয়া যায়। তো আমি তো বলেছিলাম যে দুই ধরনের স্কলারশিপ এটাতে হয়। চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ যেটা, সেটাকে আসলে টপ স্কলারশিপ বলা যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা, তাদের প্রসিডিওর শুরু হয় হচ্ছে জানুয়ারির দিকে। তো তাদের সিএসসি যে ওয়েবসাইট আছে, তো সেখানে আসলে ফার্স্ট তাদের যে অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু হয়। দেন এই সেম অ্যাপ্লিকেশনের আন্ডারেই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় আর কি। তো তাদের প্রসেসটা ঠিক এরকম যে প্রথমে আপনাকে আমি যে রিলেভেন্ট ডকুমেন্টসগুলো বলছিলাম, স্টাডি প্ল্যান, রিকমেন্ডেশন লেটার 2টা, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন রিপোর্ট, যেটার ফরম্যাট চাইনিজ গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, তো এটা ওখানে সার্চ দিলে পাওয়া যাবে। দেন হচ্ছে আপনার যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন, সেই ইউনিভার্সিটির প্রফেসরের কাছ থেকে যদি অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার পাওয়া যায়, এটা ভালো, বাট এটা কম্পালসারি না, এটা ছাড়াও হবে। দেন তাদের অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার পরে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাবেন সিএসসি ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট থেকে। দেন এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা সহ আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছেন, সেই ইউনিভার্সিটিতে আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটাকে রেফার করে আর কি। তো ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটেও ওই সেম ডকুমেন্টসগুলো আপলোড দিতে হয়। তো এটা হওয়ার পরে দেন আপনাকে তারা হয়তো 1 মাসের মধ্যে তারা আপনাকে ইনিশিয়াল একটা মেইলের মাধ্যমে জানাবে যে আপনি তাদের প্রাইমারি সিলেকশন লিস্টে আছেন কিনা। দেন তারা আপনাকে একটা একাডেমিক ইন্টারভিউ হবে। দেন এসব প্রসিডিওর শেষ করার পরে 3 মাস বা 4 মাসের মধ্যে তারা আপনাকে একটা কনফার্মেশন মেইল দিবে ওয়েদার ইউ আর সিলেক্টেড অর নট। এটা হচ্ছে গেল চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের ক্ষেত্রে। আরেকটা আছে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ। তো সেখানেও 100% স্কলারশিপ পাওয়া যায়। তো এই ক্ষেত্রেও প্রসিডিওরটা হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে অ্যাপ্লাই করতে হয়। তো এখানে আপনার ওই সেম ধরনের ডকুমেন্টস লাগে, স্টাডি প্ল্যান, আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার, অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার যদি পসিবল হয়। অনেক সময় অনেক ইউনিভার্সিটি তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স রিকোয়ারমেন্টসটা কম্পালসারি করে দেয়। তো সেক্ষেত্রে আপনার যদি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস থাকে, তো সেই সার্টিফিকেট দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হয়। তো এক্ষেত্রেও আপনার হয়তোবা তারা 1 মাসের মধ্যে আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকবে যদি আপনি প্রাইমারি সিলেক্টেড হন। অ্যান্ড দেন সেম তারা তো 2-3 মাসের মধ্যে আপনাকে কনফার্মেশন একটা মেইল দিবে।
দেন আপনি যখন সিলেক্টেড হয়ে যাবেন দেন তারা আপনার মেইলে আপনার সাথে যোগাযোগ করে তাদের রিলেভেন্ট ডকুমেন্টসগুলো যেগুলো সেগুলো কিভাবে পাঠাতে হয় সেগুলো তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেবে। সো হ্যাঁ, এটাই আসলে প্রসিডিউরটা। আচ্ছা, আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি স্কোরের ব্যাপারে, যেটা হলো চায়না, ওয়াজ ইউ অলরেডি নো, চায়না একটা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি। তো অ্যাজ ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি স্কোর থাকতে হয়, কিন্তু মানে সব জায়গায় কি আইএলটিএস ম্যান্ডেটরি, বা আইএলটিএস ছাড়া কি যাওয়ার চান্স কতটুকু? জি, ধন্যবাদ। এটা আসলে অনেক কমন একটা কোশ্চেন। তো জি, ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস সার্টিফিকেটটা আসলে চায়নাতে ম্যান্ডেটরি বলবো না এটা। এটা ছাড়াও আসলে এপ্লাই করা যায়, এটা ছাড়াও আপনার পাওয়া যায়। তো সেই ক্ষেত্রে নরমালি চাইনিজ গভর্নমেন্ট গুলো হয়তো বা একটু অ্যাডভান্টেজ দিয়ে থাকবে যার আছে, বাট যদি নাও থাকে, তার যদি অন্যান্য রিলেভেন্ট এক্সপেরিয়েন্স থাকে, যেমন তার কমিউনিকেশন স্কিলস বা এক্সট্রা কারিকুলাম সার্টিফিকেটস বা এগুলো থাকে, তো সেগুলো দিয়েও সে এটা কভার আপ করতে পারবে। সো চাইনিজ গভর্নমেন্ট একদম ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে এতটা স্ট্রিক্ট না যে থাকতেই হবে এমন এমন কিছু আর কি, বাট যদি থাকে এটা অ্যাডভান্টেজ। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ পার্ট টাইম জব। একটা স্টুডেন্ট, বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যখন স্টাডি অ্যাব্রড করতে যাচ্ছে বা চায়নাতে, তারা তখন কেমন অপরচুনিটি পাচ্ছে, মানে তারা পার্ট টাইম জবের ক্ষেত্রে আর কেমন আর্নিং করতে পারছে? মাদি ভাই, কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা আমি দিই। জি, হ্যাঁ, আচ্ছা, ধন্যবাদ। আসলে প্রথম দিককার বিষয়টা বলি, যে অনেকে বলে থাকে যে এখানে আসার পরে কি জবটা পাবো কিনা। তো আমার নিজে দেখা, আমার এখানে অনেক বড় ভাই রয়েছে, তো তারা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে অ্যালোকেট করে তারা কিন্তু চাকরি নিচ্ছে, এবং তারা এখানে নিমিষে চাকরি পাচ্ছে এবং চাকরি করতেছে, এবং তাদের ওভারঅল যদি বলি যে এক্সপেরিয়েন্সটা কত, 5-7 বছর কিন্তু তারা চাকরিতে এখানে আছে। তো আমাদের এখানে যে সুযোগটা দেওয়া হয়, যে বাংলাদেশে আসলে অনেক কথা বলে থাকে যে এই চায়নাতে গেলে চাকরি পাওয়া যাবে না, এই থিংটা অনেকের মধ্যে আছে। এটা এখানে আসার পরে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে এটা আসলে যেটা ভাবতাম আসলে তা না। এখানে আসার পর কিন্তু আপনি স্কিলফুল হন, আপনি যদি একজন স্কিলফুল হন, এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। অ্যাজ আমরা চাকরিবিড়ি এরকম অনেক কিছু বাংলাদেশে অ্যাপ্লাই করে থাকি, যে ওখানে আমি সিভি দিয়ে দিলাম, তারা ইয়ে করে। তো ঠিক তেমনটা এখানে অনেক সাইট রয়েছে, আপনাকে তারা চাকরির জন্য আপনাকে মেইল দিবে যে আপনার এখানে এসে ইন্টারভিউ দিয়ে যাইতে পারেন। তো আপনি চাইলেও সেই কোম্পানির সাথে ডিরেক্টলি কথা বলতে পারেন। তো আসলে চাকরির এখানে অনেক সুযোগ রয়েছে, আপনি চাইলে সেটা করতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্নটা রয়েছে, যারা এমএসসি বা পিএইচডি করতে ইচ্ছুক বা হায়ার স্টাডিজের জন্য ইচ্ছুক চায়নাতে, কোন কোন সেক্টরগুলো আসলে সবচেয়ে বেশি ডিমান্ডিং বর্তমানে, বা কোন সেক্টরগুলোতে অপরচুনিটি সবচেয়ে বেশি বর্তমানে আছে, সেটা যদি কাইন্ডলি একটু জানাতেন। মাদি ভাই, আপনি বলবেন না আমি? যে আমি একটু কিছু ব্যাপারে অ্যাড করতে চাই। তো এটা আসলে আমার এক্সপেরিয়েন্স যেটা বলে, চায়নাতে এখন সবচেয়ে বেশি ডিমান্ডিং হচ্ছে কম্পিউটার রিলেটেড বা ইনফরমেশন আইটি রিলেটেড সেক্টরটা। তো আমার চেনা জানা যারা আছে এই ফিল্ডে, তাদের আমি আসলে দেখি যে তারা অনেক ধরনের অপরচুনিটি এখানে আছে, এবং তারা অনেকে অলরেডি এমপ্লয়েড বাই চাইনিজ টপ কোম্পানিজ। সো আর সেকেন্ড আমি বলবো ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর। অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর অপরচুনিটি বেশি, কারণ চায়না ম্যানুফ্যাকচারিং হাব। সো এখানে অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি আছে, এবং আসলে চাইনিজ কোম্পানিগুলো এখন ফরেন এমপ্লয়মেন্টে তারা এখন অনেক আগ্রহী। সো এটা আমার মনে হয় প্রিভিয়াস যে কোশ্চেনটা সেটার সাথেও অনেক ইনফরমেশন অ্যাড করবে। সো অনেক ফরেনার আছে, তারা এখন চাইনিজ কোম্পানিতে জব করে, এবং এটা এখন মানে খুবই একটা নর্মাল। সো এখানে যদি স্কিল থাকে কারো, যদি সে মোটিভেটেড থাকে, সো জব চায়নাতে অনেক ইজি। আর সেক্ষেত্রে আইটি সেক্টর এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর টপে রাখবো আমি আর কি। জি, তো দ্যাট ওয়াজ অল ফর টুডে। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স এবং মূল্যবান মতামত শেয়ার করার জন্য। আশা করছি আজ যারা অডিয়েন্স হিসেবে আছেন এবং যারা ভবিষ্যতে চায়না হায়ার স্টাডিজের প্ল্যান করছেন, তারা তাদের অনেক কনফিউশন দূর করতে পেরেছেন। এই পর্যায়ে আমি বলে রাখতে চাই, আগামী 16 মে বিকাল 3টায় অ্যাডমিশন এসি আয়োজন করছে স্টাডি ইন চায়না অনলাইন এডুকেশন এক্সিবিশন 2023। ইভেন্টে কিভাবে জয়েন করতে হবে এবং কি কি বেনিফিট থাকবে, পুরো বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের ইভেন্ট অ্যাম্বাসেডর সানজিদা হোসেন সেফারকে
রিকোয়েস্ট করছি। থ্যাংক ইউ আমির ফয়সাল এত সুন্দরভাবে সবকিছু উপস্থাপন করার জন্য। এ পর্যায়ে আমি দেখাবো আগামী 16 মে দুপুর 3টা থেকে আপনি কিভাবে ফোকাস ইভেন্ট থ্যাংক ইউ। সো আমাদের অ্যাজ ইউ অল নো যে আমাদের এই প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে স্টাডি ইন চায়না অনলাইন এক্সিবিশন 2023। এটা 16ই মে দুপুর 3টা থেকে 4টা পর্যন্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হবে। সো এখানকার কি কি জয়েনিং বেনিফিট এবং আপনি কিভাবে জয়েন করতে পারবেন সে ব্যাপারে আজকে কথা বলবো। সো জয়েনিং বেনিফিটসে আছে আপনারা জয়েন করলে ঠিক কি কি বেনিফিট পেতে পারেন। ফার্স্ট অফ অল আপনারা জানতে পারবেন যে আমরা কিভাবে এই প্রোগ্রামটাতে অথবা চায়নার ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমরা অ্যাডমিশন এবং স্কলারশিপের ব্যাপারে জানতে পারবো এবং এগুলোকে এক্সপ্লোর করতে পারবো। সেকেন্ডলি আপনারা যেটা জানতে পারবেন সেটা হচ্ছে এই ইভেন্টে জয়েন করার ফলে আপনারা পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট পাবেন, যেটা আপনাদের পরবর্তীতে আপনাদের ক্যারিয়ারের জন্য বেশ ভালো কাজে দিবে। আর ক্যাশ ইনসেন্টিভ হিসেবে থাকছে USD 50 মানে $50 একটা কুপন পাবেন আপনারা। এছাড়া ইউনিভার্সিটি রেট প্যাকেট সহ আরো অনেক গিফট ভাউচার আছে। লাস্ট অফ অল যেটা নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটি উইথ দ্য ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, আমরা সকলেই জানি যে এখানে আমরা টু ওয়ে অথেন্টিকেশন বা যেটা বলেন যে আমরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে ডিরেক্টলি কানেক্ট করতে পারবো। সো আপনাদের যদি কোনো ধরনের কোনো কোয়ারিজ থাকে অথবা অন্য কোনো কিছু জানার থাকে চায়না ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে, সেখানে আপনারা ডিরেক্টলি এখান থেকে জিজ্ঞাসা করে আপনাদের কনফিউশনগুলো ক্লিয়ার করতে পারবেন। আর ইভেন্টটিতে জয়েন করার লিঙ্কটা নিচে দেওয়া আছে। এ পর্যায়ে এখানে আমরা দেখবো যে আমরা কিভাবে এই ইভেন্টটাতে জয়েন করতে পারবো। সো ফার্স্টে exhibition.focus.cn এই ইউআরএলটা যদি আপনারা ইনপুট করেন ব্রাউজারে, তাহলে দেখবেন যে আপনাদের ডিরেক্ট লিঙ্কটা চলে আসবে। এই লিঙ্কে জয়েন করার জন্য কোনো ধরনের রেজিস্টার, লগইন অথবা আপনাদের কোনো অ্যাপ এক্সট্রা করে ডাউনলোড করতে হবে না। সো এটা টোটালি ইউজার ফ্রেন্ডলি, কারো কোনো ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। এরপর আপনারা যখন হচ্ছে লিঙ্কে জয়েন করবেন তখন দেখবেন যে উপরে লাইভ সেকশনটা ওপেন করা আছে এবং এখান থেকে আপনারা ডিরেক্ট এই ইভেন্টটাতে জয়েন করতে পারবেন। জয়েন করার পরে দেখবেন একটা পপ আপ উইন্ডো আসবে। এই পপ আপ উইন্ডোতে যদি আপনি আপনাদের ইমেইল অ্যাড্রেসটা দেন, যেটা আপনাদের অ্যাক্টিভেট ইমেইল অ্যাড্রেস অথবা অ্যাভেলেবেল আপনি যেটাতে থাকেন, এই ইমেইল অ্যাড্রেসটা দিলে আপনারা এখান থেকে জয়েন করতে পারবেন এবং এখানে যত ধরনের আদার ফ্যাসিলিটিস আছে বা ফিচার্স আছে আপনারা সেগুলো ইউজ করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে 16ই মে আমাদের ইভেন্টটাতে জয়েন করার জন্য। থ্যাংক ইউ। Thank you, Shantidarshan Seper. So that was all for today. Thank you so much for joining us today. I believe today's session has been a great help for the student who want to study in China. You can contact us or visit our office to know more about study in China opportunities with scholarship and stipend. We'll try our best to make your dream of studying in China come true. Hope to meet you all again in the coming days. Bye bye.